Hello, good morning. All the dear ones out there, a warm welcome to a new academic year and our nice college online classes. I hope you all are safe in your home. Children, you know it is an unexpected new year. You at your home and I am here alone in this frame. We are going to have classes in this new manner. The next 30 minutes I will be with you. So all of you get ready, take your pen, notebook and textbook if you have one in your hand. Or at least keep one rough book. Okay? These 30 minutes we listen, we will speak, we will write and read, and of course we have some funs or entertainments. Okay, all of you get ready? In these 30 minutes, we listen, we will speak, we will write and read, and of course, we have some funs and entertainments. Shall we have a quick look of our textbook? This year, we have to study 5 interesting units, and each units have particular themes. The first unit is titled as Flights of Freedom. In this unit, we have a speech, a poem, a short story, and an anecdote. Children, shall we start our class with a warm-up activity? All of you ready? Okay. Stand up. Stand straight. Stretch your arms. And take something from there and bring it up to your chest. Lift up to your head and throw it. Okay? What are the things you throw away? What is? Yes, you thrown your worries. Very good. Then, what you thrown away? Your bad results. Very good. Yes, like that, I also thrown my worries, sorrows, bad results, and some egos from my mind. Now I am fresh. You are all fresh? Okay, we can start our class. Okay, children, let's watch a musical video. I mentioned earlier you have some funs. Yes, it is an entertainment video. You should watch it carefully. I know you were very good observers. So please observe it, and I have some questions to ask you. You will write the answers. Okay, ready?
All of you watch the video very carefully. I think it is a good video. Okay, my first question is that, what is the theme of this video? Yes, it is about women. Okay. Yes, this video is about women. Celebration of womanhood. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടു. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബജീവിതം. ഭർത്താവ് വരുന്നു, കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷെ അവരതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ, കുറെ സ്ത്രീകൾ പല ജോബ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, what kinds of jobs were women doing in your surroundings? My third question is, what kinds of jobs women doing in your surroundings? Okay, all of you write it. I also prepare a word web for you. Can I show this word web? Okay, children, all of you write the question, what kind of jobs were women doing in our surroundings? Once again, what kind of jobs were women doing in our surroundings? Okay, all of you draw a circle and write the word women and draw some arrows, and all of you write some jobs were women doing in our surroundings. Police, doctor, chef, teacher, sweeper, engineers, singers, driver, like etc. Women are not those who are destined to be inside the four walls of our house and the household works. They can do many jobs. They can earn many money. If they earn some money, it will be an asset of their family. They can survive their family also. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടവളല്ല സ്ത്രീ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജോലികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടവളല്ല സ്ത്രീ. അവൾക്കും ജോബുകൾ ചെയ്യാം, പൈസ സമ്പാദിക്കാം. ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു അസറ്റായി മാറും. അവർക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ടുഡേ we are going to discuss a motivating speech, a wonderful, powerful lady, that is Christine Lagarde. The first chapter, the 3 L's of empowerment. All of you take your textbook. In your textbook you can see her profile about the author. I will show you the profile of Christine Lagarde in a chart paper. Children, we can go through the profile of Christine Lagarde. All of you write her name, Christine Lagarde, and underline. First, she born in Paris on 1st January 1956. She born in Paris on 1st January 1956. 1956 ജനുവരി 1 പാരീസിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗാർഡ് ജനിച്ചു. She is the first woman to become the finance minister of a G8 economy. You know what is G8 economy?
G8 means ലോകത്തിലെ പ്രമുഖമായ 8 രാജ്യങ്ങൾ. അതിന്റെ ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ അതിൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഈ വുമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ഓൺലി വുമൺ ആസ് ഓഫ് 2020. 2020 വരെ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ആകെ ഒരു സ്ത്രീ, ഓൺലി വുമൺ ആണ്. ഓക്കെ. ഷീ ഈസ് ദ ഫ്രഞ്ച് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ലോയർ സെർവിംഗ് ആസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സിൻസ് 2019. 2019 വരെ യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് ഫ്രഞ്ച് പൊളിറ്റീഷ്യനായിട്ട് ലോയർ ആയിട്ടൊക്കെ അവര് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഷീ ഈസ് എ നോട്ടഡ് ആന്റി ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേബർ ലോയർ. ഷീ ഈസ് എനോറമസ്ലി ഇംപ്രസീവ്, politically astute and a strong personality. She has also served as the MD of the International Monetary Fund, IMF. International Monetary Fundന്റെ MD ആയിട്ട്, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. She had held many ministerial posts like Minister of Agriculture and Fishing, Minister of Economy, Finance and Industry. ഒരുപാട് മന്ത്രി പദവികൾ, അഗ്രികൾച്ചർ മന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട്, ഫിഷിംഗിന്റെ, മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇക്കോണമി, മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസ്, മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. How did Christine Lagarde greet the audience? Can you tell? Yes. Good afternoon. Now let's watch the beginning of some speeches and try to write the beginning. I will show you some videos. You carefully listen the audio and write it in your notebook. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear sisters and brothers, today is the day of great happiness for me. Good evening, everybody. My name is Niveta Thomas. It is really nice to see you all. Good afternoon, ladies and gents. My name is Isha Manwani, and I am very delighted in standing in front of all of you all today. Hi, everyone. My name is Kate Simons, and I'm 17. Upon hearing me say this or seeing the title of this talk, I'm 17. Someone starts like, ladies and gentlemen. Someone starts like, dear friends. If it is an informal matter or informal speech, we can use like that. Brothers and sisters, like that. Okay, all of you write your answers in your notebook. Here, Christine Lagarde starts her speech, good afternoon. It is great to be among friends and kindred spirit. Okay. Then she starts the speech with a statement. What is the statement? The 21st century poses many challenges. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21ാം നൂറ്റാണ്ട് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു സത്യമാണ്, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവനകളെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോൾ അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ഷോസ് ആൻ അസേർഷൻ, ഒരു ഉറപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അസേർഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെയും 21ാം നൂറ്റാണ്ട് വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്, ഒരു ഉറപ്പാണ്.
ഒരു പ്രസ്താവന കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഇനി അവിടെ പറയുന്നത് that requires new ways of thinking, none more important than the economic role of women in a rapidly changing world. വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തില് സ്ത്രീകളുടെ ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ച് ആണ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെഗാർഡ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. All of you listen. She says that 21st century poses many challenges. What are the challenges? Just think. What are the challenges women face in our society? Is it global warming? Is it population expansion or like that? Here, Christine Lagarde says, women today remain blocked from contributing their true potentials. എന്നുവെച്ചാൽ സ്ത്രീകള് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. എന്തില്? കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദെയർ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അവരുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തികൾ, കഴിവുകൾ അവർക്ക് പുറത്തു കാണിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല. അവർ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ്. Okay, all of you underline the point. Women today remain blocked from contributing their true potential. Okay, all of you underline that part. Look here, in some countries, ചില രാജ്യങ്ങളില് per capita income lack sufficiently. അവിടുത്തെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം, ആളോഹരി വരുമാനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് വുമൺ ആർ ഡിനൈഡ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എന്താണ് കാരണം? അവിടെ വുമണിന് തുല്യ പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ല. ആണുങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷനുകളല്ല, എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നത്, വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ആണുങ്ങളാണ്. സ്ത്രീകള് പകുതിയും, ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി ശതമാനവും സ്ത്രീകളും അവര് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ്. അവരൊന്നും ചെയ്യാതെ വീടുകളിൽ കഴിയുകയാണ്. Okay, children, what are the blocks or barriers women faced in our society? എന്തെല്ലാം ബ്ലോക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയേഴ്സ്, തടസ്സങ്ങളാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നിൽ ഉള്ളത്? I will show a chart. All of you write the question, what kind of blocks were women facing today? What kind of blocks were women facing today? സ്ത്രീകള് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവം, കുറവ്. ലാക്ക് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ലാക്ക് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? അവസരങ്ങളുടെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ കുറവ്. ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലിംഗപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. ആണുങ്ങൾക്കൊരു കൂലി, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ കൂലി. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സ്ഥിതിയാണ്. ഒരേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവും, പഠിച്ചതും ഒരേ ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും, പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് ചിലപ്പം ആണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ തരത്തില് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവിടെ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, ചില വീടുകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോണ്ട, സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോണ്ട. അപ്പൊ അവിടെയും ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണും. സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ടാബോസ്. സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസ്കാരം, കൾച്ചർ പരമായിട്ടുള്ള ടാബോസ്, ചില പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ പോയിട്ട് വേണ്ട, അധ്വാനിച്ചിട്ട് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അത്ര ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ വീട്ടിൽ, സ്ത്രീക്കാവും, എന്നിട്ടും അവളെ ജോലിക്ക് വിടാത്ത അവസ്ഥ.
പിന്നെ ലോ പേയ്മെന്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, താഴ്ന്ന ശമ്പളം, പേയ്മെന്റ് അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. ലോ സ്റ്റാറ്റസ് കുറയാം. ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതായത് മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കുക, എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് തിന്നാനും കുടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് ഒപ്പിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നടന്നോ എന്നുള്ള ഒരു വർത്താനം. അപ്പൊ അവിടെ ലോ സ്റ്റാറ്റസ്, ജോലി ചെയ്തിട്ടും സ്റ്റാറ്റസ് കുറയാം. ലോ സെക്യൂരിറ്റി, സ്ത്രീകൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ്. പെട്ടെന്ന് ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട അതിന് ജോലിയും ചെയ്യാനും ഇതിനൊന്നും വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ജോലി അവരവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വിവരം കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ലോ സെക്യൂരിറ്റി, ഈ ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. She says they represent half the world's population but contribute far less. ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെഗാർഡ് പറയാണ്, ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 50%, ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പകുതി പോലും ഇല്ല. പകുതി പോയിട്ട് വളരെ തുച്ഛമായ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉള്ളൂ എന്നാണ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫാർ ലെസ് ദാൻ 50% ഓഫ് ദ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 50%-ലും താഴെയാണ് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. എന്നാലും അവർ ജനസംഖ്യയിൽ 50%-ലും കൂടുതലാണ്. വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് പിക്ചർ? ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് മാറണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്? ഈസ് എ concerted effort to open the door to opportunity with what I call the 3 L's of women's empowerment. ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് the 3 L's of women's empowerment എന്ന് പറയുന്ന അവര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിൽ 3 L's എന്താണ്? ലേണിംഗ്, ലാബർ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഈ 3 വാക്ക്, ലേണിംഗ് എന്ന അറിവ്, പഠനം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം, വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലാബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴില്, മൂന്നാമത് ലീഡർഷിപ്പ്. ഈ 3 വേർഡിന്റെയും എല്ലുകളാണ് 3 L's ഓഫ് വുമൻസ് എംപവർമെന്റ്. ഓക്കെ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 50%-ൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ്, എന്നാൽ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ രാജ്യത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല, എക്കണോമിക് മേഖലയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെഗാർഡ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ദ 3 L's ഓഫ് വിമൺ എംപവർമെന്റ്. ഓക്കെ, Okay, children, this is the content of the first paragraph. Christine Lagarde suggests that the 3 L's of women's empowerment. ഈ 3 L'സുകളാണ് ലേണിംഗ്, ലാബർ, ലീഡർഷിപ്പ്. ഞാനിതൊരു ബലൂണിലാണ് നിങ്ങളോട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്. കാരണം എന്താ, ഇതിനൊരു ചരടുണ്ട്. ഇതാണ്ട് ഫ്രീ ആയാൽ ഇവരങ്ങോട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരായി. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ലേണിംഗ്, ലാബർ, ലീഡർഷിപ്പ്. വാട്ട് ആർ ദ 3 L's ഓഫ് വുമൺ എംപവർമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ലേണിംഗ്, ലാബർ, ലീഡർഷിപ്പ്. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ 3 L's ഓഫ് വുമൺ എംപവർമെന്റ്, ഡിസ്കസ് ഓർ റൈറ്റ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ എഴുതേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. Okay, children, so I give you one assignment. Do you think the 3 L's can help the woman to overcome their blocks or their barriers? Write a paragraph about it. Use this expression while you writing your answer. I think, I believe, in my opinion, as far as I am concerned. I think, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. I believe, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് I believe.
ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, എന്റെ ചിന്തയിൽ, എന്റെ നോട്ടത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ അതിനുള്ളതാണ് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ. ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ആം കൺസേൺഡ്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രകാരം എന്നൊക്കെ പറയാനൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. Okay, children, we can wind up our class. Until we meet again, you should submit all these answers to me. Okay? One thing, beware, use mask, and always wash your hands with soap or sanitizer like that. Okay?